Today we are going to start with the fourth chapter, that is the human factor, the teacher or the educator. In our previous class we had discussed the different factors of education. So among them the human factors are the teachers and the student. So regarding the students' activities, the responsibilities of the students, we had done it in our previous chapter, that is the educand or a student. And before we start with this particular chapter, the human factor, the responsibilities, the duties of a teacher, we can say that the education system deals with these two human factors with the help of the social surroundings or the non-human factors. So let us start with the topic. So who are the teachers? The teachers are a person with responsibilities in order to give education to the students or to the learner. So the place of a teacher in a system of education is very vital. May it be a normal system of education or a non-formal system of education or informal system of education, the role of a teacher is very important. So let us begin our topic by discussing the ancient system of education and the role of a teacher in that particular age. The place of a teacher in ancient education was a direct one. The teacher's role was very important, or to say during the ancient age, the system of education was regarded as bipolar process, which we had already done in our earlier classes. So the bipolar process means the interaction between a teacher and a student. So what is the importance of a teacher? The teacher acts as a manipulator out there. So whatever the teacher teaches the student in the ancient age, that was regarded as education. With the help of the Vedic books, with the help of the religious books, with the help of the different philosophies that were given to the students by a teacher. So we can say that the education in the earlier age were teacher-centric education. That means main focus was given to a teacher, and whatever the teacher taught, the student were to receive that. So in the earlier days, the teacher was as a donor. अब डोनर भनेपछि जे आफूमा छ त्यही हामीले फ्री विल कसैलाई दिनु सक्छ, अनि मेरोमा भएको छैन भने त्यो त म अरूलाई दिनु सक्दिनँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो टिचरमा जे जति ज्ञान आफूमा छ त्यही ज्ञान चाहिँ उसले अरूलाई के गर्दैछ, डोनेट गर्दैछ. He acts as a donor or he acts as a giver, and student in the ancient age were as a receiver. So the main focal point in the ancient age was given to a teacher, and the students were in the peripheral level. So what happened out here is the responsibilities of the teacher in order to help the student to learn things, in order to develop themselves, or may it be the all-round development of the students, completely dependent on the teacher, the way of the teacher, the quality of the teacher, the action, the reaction, whatever the teacher was as a person, that was directly influenced to the students, and in this way education was imparted in the ancient age. But now, as we see today in our modern age, education has been regarded as child-centric education. So child-centric education भने के हो भन्दाखेरि चाहिँ the main focal point, the main person where we are to look after is the needs of the students or a need of a child. अनि त्यही खाँचो हेरेर त्यो नानीकै खाँचो के छ, उसको जरुरत के छ, उसलाई कुन प्रकारले नानीलाई पढाउनु पर्ने, त्यो सबै कुरालाई फोकस गरेर चाहिँ एउटा टिचरले चाहिँ एउटा नानीलाई पढाउनु पर्छ अहिलेको प्रेजेन्ट सिस्टममा. So in the present system of education, the teachers are like a guide
or to say they are a helper. एउटा नानीमा भएको जति पनि क्वालिटिजहरु छ, इनेट क्वालिटिज होस्, उले एक्वायर गरेको क्वालिटिज होस्, यो सबै क्वालिटिजहरुलाई चाहिँ अझै राम्रो प्रकारले मोल्ड गर्नुको लागि, शेप गर्नुको लागि चाहिँ एउटा टिचर एउटा स्टुडेन्टको लागि चाहिँ he or she is just as a helper or a guide for the student. So in the modern system मा चाहिँ टिचरलाई बेसी फोकस गर्नु भन्दाखेरि एउटा स्टुडेन्टलाई अथवा एउटा नानीलाई चाहिँ बेसी इम्पोर्टेन्स दिनुपर्छ. त्यो नानीलाई कस्तो प्रकारको एजुकेसन हामीले दिनु सक्छ, that is more important in the present system of education. So what are the duties? एउटा अब टिचर त छ, उसको रेस्पोन्सिबिलिटिज के हो, उसको ड्युटिजहरु के छ, in order to have a full fledged development of a child, त्यो एउटा टिचरको भूमिका चाहिँ के छ, त्यो चाहिँ हामी यो च्याप्टरमा पढ्दैछौँ. अब एन्शियन्ट टाइममा हेर्दाखेरि त्यो गुरुकुल सिस्टममा होस्, किनभने मिडिएबल पिरियडमा होस्, बुद्धिस्टिक इरामा होस्, त्यसमा चाहिँ के छ, इम्पोर्टेन्स वाज गिभन टु अ टिचर. शिष्यलाई गुरुले जे भन्छ त्यही नै उनीहरूले सिक्नु पर्थ्यो. तर अहिलेको मोडर्न ट्रेन्डमा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि बीइङ अ चाइल्ड सेन्ट्रिक एजुकेसन, सेल्फ एक्सप्रेसन अफ द student or self-expression of a child is given more importance. So, first thing, let us deal with the function of a teacher, the role of a teacher in order to impart proper education to a student. So, first function हेर्दाखेरि नानीहरूलाई पढाउनुको लागि एउटा टिचर कस्तो हुनुपर्छ. So, the function of a teacher. The teacher should be a nation building person. एउटा टिचर जब एउटा क्लासमा आउँछ भने त्यो नानीहरूलाई कुन तरिकाले त्यो नानीहरूको राम्रो डेभलपमेन्ट हुन्छ, कुन प्रकारले नानीहरूलाई राम्रो शिक्षा दिनु सक्छ, अनि त्यही शिक्षा लिएर नै नानीहरू पछि एउटा समाजमा एउटा नेसनमा he becomes the competent member of that particular society. So indirectly हेर्दाखेरि चाहिँ टिचरको मेन रेस्पोन्सिबिलिटी के छ, that he should be a nation building person. That means एउटा राम्रो सोसाइटी बनाउनुको लागि चाहिँ एउटा टिचरको ठुलो भूमिका छ. That means अब यो टिचर चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो, एउटा राम्रो नेसन बनाउनु, एउटा राम्रो सोसाइटी बनाउनुको लागि एउटा टिचर कस्तो प्रकारको हुनुपर्छ भन्दाखेरि फर्स्ट थिङ इज उसको एक्जाम्पल हेर्नु पर्यो. त्यो टिचर कस्तो छ, हाउ इज द्याट पर्टिकुलर टिचर एक्टिङ or reacting with the society, with the students around him or her. अब त्यो टिचरले राम्रो एक्जाम्पल नानीहरूलाई दिँदैछ भने उसको लाइफबाट राम्रो एक्जाम्पल अरू नानीहरूलाई इन्फ्लुएन्स हुँदैछ भने that particular teacher may be regarded as a proper teacher. किन उसको लाइफले होस्, उसको दैनिक काम के छ, त्यो द्वारा उसले अरूलाई राम्रो बाटोमा लानु सक्दैछ भने त्यो टिचर एउटा एक्जाम्पल जस्तो भएर समाजमा बस्नु सक्छ. अब अर्को छ, अ टिचर शुड बी अ पेरेन्ट सब्स्टिट्युट. अब पेरेन्ट सब्स्टिट्युट भनेको के हो, so parent substitute, parents means our parents, our elders, one who guides us. अब त्यो एउटा नानीलाई, just for example, let's say जब एउटा नानी फर्स्ट टाइम स्कुल जान्छ, स्कुल जाँदाखेरि त्यो नानीलाई उसलाई कतिजना हामीले देख्छौँ नानीहरू स्कुल जानु मन गर्दैन, कोही रुँदै क्लासरुमभित्र पसिरहेको हुन्छ, कोही ट्याक्कै घर स्कुलभित्र खुट्टै टेक्नु मान्दैन. सो अब त्यस्तो नानीहरूलाई चाहिँ एउटा टिचरले चाहिँ आफू चाहिँ एउटा पेरेन्ट भएर एउटा आमा बाउ जस्तो भूमिका निभाएर चाहिँ त्यो स्कुल इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ घरको इन्भाइरोमेन्ट जस्तो बनाएर चाहिँ एउटा नानीलाई स्कुलमा पेरेन्ट सब्स्टिट्युटको भूमिका खेलेर नानीहरूलाई स्कुलप्रति अझै इन्ट्रेस्ट बढाइदिनु पर्छ. सो इट सुड एक्ट एज अ पेरेन्ट. नानीलाई खालि टिचर भएर एकदमै स्ट्रिक्ट प्रकारले डिल नगरेर चाहिँ हाउ टु बी मोर लिलियन्ट, एउटा नानीलाई एउटा कसरी उसलाई ट्याकल गर्नु सक्छ, कसरी ह्यान्डल गर्नु सक्छ,
यदि त्यो नानी डराएको छ भने व्हाट आर द कजेस अफ द फियर, त्यो सबै हेरेर चाहिँ हामी चाहिँ एउटा पेरेन्ट सब्स्टिट्युट, बिकज एभ्री चाइल्ड इज completely open to the parents, completely dependent to the parents. Why? Because they are secure in their hands. So त्यस्तै तरिकाले एउटा टिचरकोमा पनि एउटा स्टुडेन्टहरू चाहिँ एउटा पेरेन्ट सब्स्टिट्युटहरू जस्तो भएर चाहिँ नानीहरूलाई के गर्नुपर्छ, स्कुलमा गाइड गर्नु पर्छ। अर्को छ, दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, द गुड क्यारेक्टर अर कन्डक्ट। अब एउटा टिचर हुनु छ भने त्यो टिचरको, अघि मैले सुरुमै भने, द टिचर सुड बी एन एक्जाम्पल। सो एक्जाम्पल हुनुको लागि आफू त राम्रो हुनु पर्यो नि त। आफू चाहिँ नराम्रो भएर क्लासको नानीहरूलाई त त्यो ठिक बाटोमा लाग भनेर हामीले गाली गर्दाखेरि सुहाउँदैन। सो इन अर्डर टु गाइड द स्टुडेन्ट इन अ प्रपर च्यानल के गर्नुपर्छ, एउटा टिचरको आफ्नै कन्डक्ट, आफ्नै क्यारेक्टर पनि राम्रो भएको हुनुपर्छ। यदि एउटा टिचरको कन्डक्ट राम्रो छैन भने त्यो हामीले जत्तिकै क्लासमा नानीहरूलाई उनीहरूलाई बुझाउनु खोज्दाखेरि त्यो स्टुडेन्टहरूले के भन्छ, फल्ना आफै त ठिक छैन, कसरी हामीलाई सिकाएको, कसरी हामीलाई भनेको भन्ने एउटा अहिले प्रेजेन्ट डेजमा स्टुडेन्टहरूको त्यो प्रकारको सेल्फ एक्सप्रेसन निस्किनु सक्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ टिचर्सहरू आफै चाहिँ पहिला गुड क्यारेक्टर मेन्टेन गरेको हुनु पर्यो अथवा उनीहरूको कन्डक्ट राम्रो भएको हुनु पर्यो। अर्को छ, कन्डक्टमा हेर्दाखेरि दे सुड बी सिन्सियर इन देयर वर्ड्स। उनी जति उनीहरूले पढाउँदैछ, जति सिकाउँदैछ, जति नानीहरूलाई बुझाउँदैछ, उनीहरूको वर्ड्समा सिन्सियरिटी भन्ने हुनु पर्यो। छल कपट भन्ने एउटा टिचरमा हुनु हुँदैन, बायसनेस भन्ने कुरा एउटा टिचरमा हुनु हुँदैन, पार्शियलिटी भन्ने कुरा एउटा टिचरमा हुनु हुँदैन। किनभने जति पार्शियल हुन्छ त्यति नै के आउँछ, त्यहाँ डिभिजन आउँछ। एउटा स्टुडेन्टलाई फेभरेट बनायो, अर्कोलाई यादै गरेन, द्याट इज नट टु बी अ गुड टिचर। त्यो खालको डिलिङ्सहरू छ भने चाहिँ एउटा टिचर, एउटा कम्पिटेन्ट मेम्बर, एउटा समाजको उन्नतिको लागि ऊ भनिनु सक्दैन। सो इन अर्डर टु बी अ प्रपर टिचर, टु च्यानलाइज द लाइफ अफ अ स्टुडेन्ट, एउटा टिचरको कन्डक्ट, उसको वर्ड्स, उसको एक्सन्सहरू के छ, यो सबै कुरा चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ, जसमा कि पछि स्टुडेन्टहरूले पछाडि गएर नदोस्याओस् न कि आफू त यस्तो छ, हामीलाई भनेर के फाइदा भनेर उनीहरूले इजी टेक नलियोस्। त्यसले गर्दाखेरि स्टुडेन्टहरूको भलाइको निम्ति उनीहरूको लागि, उनीहरूको अगाडि एउटा एक्जाम्पल हुनु लागि चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा इज द टिचर सुड ह्याभ अ गुड क्यारेक्टर अर अ गुड कन्डक्ट। अर्को छ, अब गुड कन्डक्ट त भयो, गुड क्यारेक्टर त भयो, अब क्लासरुममा आइसकेपछि एउटा टिचरको भूमिका के हुन्छ भन्दाखेरि उसलाई जुन सब्जेक्ट पढाउनु दिएको छ त्यो सब्जेक्टमा उसले वेल भर्स्ड भएको हुनु पर्यो। उसले त्यो पढाउने सब्जेक्टमा उसकोमा कन्फिडेन्स भन्ने हुनु पर्यो, न कि एउटा टिचर आयो गाइड बुकको भरमा, लु फल्ना फल्ना गाइड बुकबाट तिमीहरूले पढ, आफै पढ भनेर खालि क्लासरुममा आएर रिडिङ मात्रै गराएर हुँदैन। एउटा टिचरले एउटा नानीलाई क्लासरुममा जे जति पढाउँदैछ त्यो कुराहरू चाहिँ उसले खुलस्त प्रकारले नानीहरूले बुझ्ने तरिकाले चाहिँ आफ्नो सब्जेक्टलाई नानीहरूको अगाडि राख्नुपर्छ, न कि सिम्पल एउटा गाइड बुक दिएर यो क्वेसन पढ्नु, यहाँबाट मात्रै गर्नु भनेर प्रपर एक्सप्लेनेसन्सहरू दिएन भने त्यो नानीहरूले त्यो पर्टिकुलर सब्जेक्ट राम्रो तरिकाले बुझ्नु सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ खालि एउटा कन्डक्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, तर जे पढाउँदैछ एज अ टिचर त्यो सब्जेक्टमा पनि एउटा टिचर चाहिँ वेल भर्स्ड भएको हुनु पर्यो। अनि त्यो वेल भर्स्ड हुँदाखेरि जब उसले क्लासमा एक्सप्लेन गर्छ, जब त्यो टपिकहरू उसले नानीलाई सिकाउँदैछ भने उसको त्यो टपिकहरूबाट दैनिक जीवनमा त्यो टपिकहरू कसरी अप्लाई हुन्छ त्यो पनि नानीहरूलाई के गर्नुपर्छ, हामीले सिकाउनुपर्छ। अनि यो तरिकाले नानीहरूले कुनै पनि सब्जेक्ट, इङ्ग्लिस होस्, म्याथ्स होस्, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कुनै पनि सब्जेक्ट एउटा टिचरले राम्रो तरिकाले एक्सप्लेन गरेको छ भने नानीहरूले राम्रो तरिकाले के गर्नु सक्छ, बुझ्नु सक्छ। अनि एक्जाम्पल्सहरू पनि
प्र्याक्टिकल लाइफमा इम्प्लिमेन्ट हुने एक्जाम्पल्सहरू दिनुपर्छ। अब अर्को एक्जाम्पल अर्को के छ भन्दाखेरि चाहिँ should act as a philosopher, guide and a friend. अब एन्शियन्ट एजमा के थियो भन्दाखेरि टिचर्सहरू अलग्गै उनीहरूको एउटा स्ट्यान्ड थियो, माथि अलग्गै एउटा पोजिसन, स्टुडेन्टहरूले बुझेको होस् नबुझेको होस् उनीहरूलाई वास्तै थिएन। जति रोट लर्निङ सिस्टम थियो त्योबाट नानीहरूले जति सिक्नु सक्यो ओके वेल एन्ड गुड, तर उनीहरूले बुझेको छैन भने दे डिड नट ह्याभ द्याट गट्स, ला यो मैले बुझिनँ मलाई अझै एक्सप्लेन गरिदिनुहोस् न भन्ने त्यो गट्स उनीहरूकोमा थिएन। वाइ? बिकज a certain distance was maintained in the ancient age. तर अहिलेको मोडर्न ट्रेन्डमा हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा टिचर कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ द टिचर शुड बी अ फिलोसोफर, उसको फिलोसफी अफ लाइफ राम्रो हुनु पर्यो, त्यहाँबाट एक्जाम्पल्स नानीहरूलाई दिनु सक्नु पर्यो। अर्को हो ही शुड एक्ट एज अ गाइड अर अ हेल्पर, नानीहरूलाई कसरी राम्रो शिक्षा दिनु सक्छ, कसरी त्यो सब्जेक्टमा राम्ररी पढाउनु सक्छ, त्यो सबै कुरा हेरेर ऊ एउटा प्रपर गाइड हुनु पर्यो, प्रपर गाइडेन्स एउटा टिचरले स्टुडेन्टलाई दिनु पर्यो। त्यसबाहेक इम्पोर्टेन्ट थिङ इज टु बी अ फ्रेन्ड। अब टु बी अ फ्रेन्ड भनेको अब जहीँ त हाउ गर्दै फ्रेन्ड होइन, जहाँ कि एउटा स्टुडेन्ट र टिचर ओपन होस् रिगार्डिङ द डिस्कसन अफ द सब्जेक्ट म्याटर्स द्याट इज टट इन अ क्लास। सो कतिवटा नानीहरूको अब के हुन्छ फ्रेन्ड छ भनेपछि टाउकोमा टेक्ने पनि हुन्छ कतिजना स्टुडेन्ट्सहरू, तर अब त्यस्तो नभएर चाहिँ एउटा सर्टन डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर एउटा नानीको खाँचो के छ, उसको निड्सहरू के छ, उसको डिफेक्ट्सहरू के छ, त्यो सबैलाई हेरेर चाहिँ एउटा नानीसँग चाहिँ एउटा टिचर विथ सर्टन डिस्टेन्स सुड एक्ट एज अ फ्रेन्ड टु अ स्टुडेन्ट अल्सो। अब अर्को छ the teacher are the authorized person. They are the authorized person for what? To impart education to a student. एउटा टिचरको इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ, उनीहरूलाई एउटा स्कुलमा अपोइन्टमेन्ट दिएको छ, दे आर अथोराइज्ड एज अ टिचर। अनि त्यो अथोराइज भएको टिचरले चाहिँ नानीलाई कुन प्रकारको शिक्षा उनीहरूले दिनु सक्छ, कुन प्रकारको पढाइले नानीहरूलाई गाइड गर्नु सक्छ, त्यसको लागि चाहिँ उनीहरूलाई अथोराइज गरेको हुन्छ। द्याट मिन्स दे हेभ द अथोरिटी टु टिच अ स्टुडेन्ट। सेकेन्ड अर्को पोइन्ट छ द पर्सनालिटी। पर्सनालिटी अफ अ टिचर, एउटा टिचरको पर्सनालिटीले एउटा स्टुडेन्टलाई इन्फ्लुएन्स गराउँछ। यदि एउटा टिचरको पर्सनालिटी राम्रो छैन, उसको बोल्ने तरिका राम्रो छैन, क्लासरुममा नानीहरूलाई राम्रो तरिकाले सम्बोधन गरेर बोल्दैन, उसको ल्याङ्ग्वेज प्रपर छैन भने त्यो टिचरले जे नानीहरूलाई पढाउँछ त्यही प्रकारले नै उसको फिडब्याक पनि स्टुडेन्टकोबाट त्यस्तै आउँछ। सो एउटा टिचर हुनुको लागि हाम्रो पर्सनालिटीलाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ, मेन्टेन गर्नुपर्छ, अनि थ्रु अस हाम्रो इन्फ्लुएन्सद्वारा त्यो नानीलाई पनि उसको फ्युचर डेभलपमेन्टको लागि के गर्नु सक्छ, हामीले सहायता गर्नु सक्छ। अब यो पर्सनालिटी डेभलपमेन्टमा हेर्दाखेरि we can sum up by saying the wholesome character of a teacher is important. एउटा टिचरको जति पनि उसको क्यारेक्टर्स छ, द वे अफ स्पिकिङ, द वे अफ ड्रेसिङ, द वे अफ ह्यान्डलिङ द स्टुडेन्ट्स, यो सबै उसको बोलाइहरू कस्तो प्रकारको हुनुपर्छ, यो सबै चाहिँ के हो, द होलसम क्यारेक्टर अफ अ टिचर। अनि यो होलसम क्यारेक्टरले अथवा पर्सनालिटीले चाहिँ एउटा स्टुडेन्टको लाइफलाई इन्फ्लुएन्स गरेको हुनुपर्छ। अब हामी पढ्दाखेरि पनि वी युज टु सी आवर टिचर्स, यो टिचरलाई हामीले वाउ डराउँथ्यो पनि मन पनि पराउँथ्यो। वाइ? बिकज त्यो टिचरको पर्सनालिटी, उसको ओभरअल डेभलपमेन्ट, उसको ओभरअल एक्टिभिटिज हेर्दाखेरि इभन दो ही अर सी वाज अ स्ट्रिक्ट पर्सन,
वी युज टु लाइक द्याट पर्टिकुलर टिचर अनि त्यो प्रकारले नै अहिले पनि हामीले हाम्रो एज अ टिचर मेरो लाइफ कस्तो छ मेरो पर्सनालिटी कस्तो छ मैले गर्दाखेरि मेरो नानीहरूलाई मेरो स्टुडेन्टहरूलाई मैले कस्तो एक्जाम्पल दिँदैछु कसरी इन्फ्लुएन्स गराउँदैछु यो चाहिँ हामीले हेर विचार गर्नुपर्छ अनि यदि राम्रो छ भने हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो वी गेट अ प्रपर रिजल्ट यदि राम्रो छैन एउटा टिचर क्लासमा आउँछ उसले पढाउँदैन वास्तै गर्दैन नानीहरूलाई टाइमै दिँदैन भनेपछि त्यो सब्जेक्टमा नानीहरूको इन्ट्रेस्ट पनि घट्दै जान्छ सो घट्दै जाँदाखेरि त्यसको अल्टिमेट रिजल्ट के हुन्छ द स्ट्यान्डर्ड अफ एडुकेसन डिक्रिजेस सो जब स्ट्यान्डर्ड अफ एडुकेसन डिक्रिज हुँदैछ भने डेभलपमेन्ट राम्रो तरिकाले हुनु सक्दैन अब अर्को छ दे आर द मेकर अफ द सोसाइटी अब अघि मैले यहाँ एक्सप्लेन गरेको छु नेसन बिल्डिङ पर्सन अर द मेकर अफ द सोसाइटी एउटा समाजलाई बनाउने मान्छेहरू चाहिँ टिचर्सहरू हो टिचर्स वाइ टिचर्स आर रिगार्डेड एज द मेकर अफ द सोसाइटी भन्दाखेरि चाहिँ एउटा टिचरले एउटा स्टुडेन्ट लेट्स से 40 स्टुडेन्ट्सहरूलाई एट अ टाइम इन्फ्लुएन्स गराउँदैछ अब त्यो 40 स्टुडेन्ट्स जब ऊ क्लासदेखि बाहिर जान्छ उसको घर परिवारलाई उसले इन्फ्लुएन्स गर्छ अनि बिस्तारै बिस्तारै ग्रेजुअली हेर्दाखेरि एउटा सोसाइटी नै बनिन्छ थ्रु द इन्फ्लुएन्स अफ द टिचर अनि इन दिस वे वी क्यान रिगार्ड द टिचर्स एज द मेकर अफ द सोसाइटी अर्को छ द टिचर सुड एक्ट एज अ इभ्यालुएटर अब इभ्यालुएटर भनेको के हो केही कुरा इभ्यालुएट गर्नु त्यसको निचोडमा जानु सपोज अब हामीले एज टिचर वी गिभ अ टेस्ट टु अ स्टुडेन्ट एउटा नानीलाई हामीले क्लासमा टेस्ट दिँदैछौँ उसको एभ्रिडे डेभलपमेन्ट कस्तो छ उसले कतिको त्यो सब्जेक्ट बुझेको छ छैन त्यसको विषयमा हामीले नानीलाई जब टेस्ट दिन्छौँ त्यो टेस्ट दिएर मात्र भएन त्यो नानीको इभ्यालुएसन गर्नु पर्यो उसको कामद्वारा उसको लेखाइद्वारा उसको जुन चाहिँ त्यो टेस्टको पर्फर्मेन्स छ त्यो पर्फर्मेन्सलाई हेरेर हामीले नानीहरूलाई के गर्नु सक्छ जज गर्नु सक्छ सो वी आर टु बिकम अ प्रपर इभ्यालुएटर पार्शियल भएर एकजनालाई मात्रै काखी चेपेर अरूलाई पर राखेर हुँदैन अनि यो इभ्यालुएटर हुनुको लागि चाहिँ एउटा टिचिङ लर्निङ प्रोसेसमा चाहिँ इमिडिएट इभ्यालुएटर हुनुपर्छ in order to have a proper development of a student immediate evaluator भनेको अब मैले सपोज आज तिमीहरूलाई टेस्ट दिइसकेपछि मैले महिना दिन बितिसक्छ त्यो टेस्ट पेपर्स तिमीहरूलाई मैले दिएकै छुइनँ भने त्यो नानीहरुकोमा के हुन्छ सबैजनाकोमा हाम्रोमा एउटा फिलिङ हुन्छ के काम गरिसकेपछि मैले कस्तो गरे मेरो रिजल्ट कस्तो आउँछ मेरो पर्फर्मेन्स कस्तो थियो अरूको मुखबाट हामीले सुन्नु चाहन्छौँ सो जब एउटा नानीलाई हामीले एक्जाम्समा राख्छौँ अथवा टेस्टमा राख्छौँ त्यो नानीको पर्फर्मेन्सलाई हामीले चाहिँ इमिडिएट इभ्यालुएट गर्यो भने चाहिँ त्यो नानीको इन्ट्रेस्ट टुवर्ड्स द स्टडिज अझै राम्रो भएर जान्छ यदि उसले बिगारेको छ भने केमा चाहिँ बिगारेको छु मैले त्यो उसले चेक गरेर नेक्स्ट टाइम उसले त्यसलाई रेक्टिफाई गरेर करेक्ट गरेर उसले त्यसलाई अझै राम्रो गर्नु सक्छ तर अब यदि हामी आफै एज अ टिचर मैले टेस्ट दिएँ मेरो काम भयो फिनिश पछि दिँदा पनि हुन्छ अथवा त्यसै ग्रेड मार्क्स दिएर म नानीहरूको लागि ग्रेडिङ गर्छु भन्दाखेरि के हुन्छ आई do not do justice to the students development students performance लाई मैले जस्टिस दिएको हुँदिन अनि आफूले पनि यो स्टुडेन्ट कतिको बुझेको छ कतिको बुझेको छैन त्यो एउटा टिचरले पनि थाहा हुँदैन अन्धाधुन्दामा उसले पढाएकै गर्छ अनि त्यो स्टुडेन्टकोमा पनि इन्ट्रेस्ट भन्ने कुरा घट्दै जान्छ वाइ अब यो पालि मैले टेस्ट उनीहरूलाई 1.5 महिना बादमा मैले उनीहरूको टेस्ट पेपर्स दिएँ भने सपोज मैले नेक्स्ट टाइम टेस्ट गर्दाखेरि नानीहरूले के गर्छ यो फल्ना मिसले त टेस्ट पेपरै दिँदैन नपढे पनि हुन्छ करेक्सनै त गर्दैन नपढे पनि हुन्छ भनेर उनीहरूले नेग्लेक्ट गरेर त्यो सब्जेक्टमा इन्ट्रेस्ट उनीहरूको घट्दै जान्छ सो इन अर्डर टु अराउज इन्ट्रेस्ट इन अ स्टुडेन्ट नानीहरूलाई हामीले इमिडिएट इभ्यालुएट गरेर उनीहरूको रिजल्ट के छ नानीहरूलाई एक्सप्लेन गरेर उनीहरूलाई अझै हामीले एक्टिभ
स्टुडेन्ट बनाएर चाहिँ उनीहरूलाई एउटा सब्जेक्टमा अझै इन्ट्रेस्ट बढाएर लानु हामीले एउटा टिचरको काम हुनु सक्छ. सो अब दिज आर द फङ्सन्स. अब नाउ लेट अस ट्याली टु सम अप द एन्शियन्ट एजको टिचर्सहरू कस्तो थियो अनि अहिले मोडर्न एजको टिचर्सहरू कस्तो छ अथवा कस्तो हुनुपर्छ त्यो इभ्यालुएट गरौँ. सो अब मैले अघि सुरुमै भने एन्शियन्ट एजमा बाइपोलर प्रोसेसलाई मात्रै ध्यान दिन्थ्यो. द्याट मिन्स टु पर्सन, द एडुकेटर एन्ड द स्टुडेन्ट वाज ओन्ली इम्पोर्टेन्ट. अब त्यसमा के छ, डाइरेक्ट रोल इज ओन्ली द रोल अफ अ टिचर. त्यो स्टुडेन्टले बुझेको छ छैन केही वास्ता नगरेर टिचरले आफ्नै इच्छाले जे जति पढाउँदैछ द्याट इज द रोल अफ अ टिचर. त्यो प्रकारको टिचर्सहरू हामीले पढ्दाखेरि एन्शियन्ट एजतिर पाउँछौँ. तर अब अहिले मोडर्न एजमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि टिचर्सहरूको रोल चाहिँ इन्डाइरेक्ट छ. बाई सिइङ द एक्टिभिटिज, बाई सिइङ द पर्फर्मेन्स, बाई सिइङ द नेसेसिटी अफ अ चाइल्ड, त्यो नानीको एक्टिभिटिजलाई खालि च्यानलाइज गर्नुको लागि मात्र एउटा टिचरको भूमिका हुन्छ. त्यो नानीको सेल्फ एक्सप्रेसन कस्तो छ, उसले कतिको एउटा कुरालाई सिक्नु सक्छ, त्यो नानीको इन्ट्रेस्ट हेरेर, नानीको एबिलिटी हेरेर चाहिँ एउटा टिचरले एउटा नानीलाई मोल्ड गर्नु सक्छ. तर एन्शियन्ट एजमा चाहिँ त्यो नानीले बुझेको होस् बुझेको छैन, इन्ट्रेस्ट छ छैन, टिचर नै was the manipulator in the ancient age. अब अर्को छ, the advancement of a teacher depends, or the activity of the teacher depends on the advancement of that particular subject. उसको त्यो सब्जेक्टमा उसको एडभान्समेन्ट कति छ, कतिको उसले बुझेको छ, उसको काम हेरेर, उसको एक्टिभिटिज हेरेर पहिलाको टाइममा चाहिँ यो टिचर इज गुड, यो टिचर ठिकैको छ, यो टिचर राम्रो टिचर छ भनेर एउटा ट्यागिङ सिस्टम जस्तो हामीले टिचर्सहरूलाई राख्नु सक्छ. तर अहिलेको टाइममा हेर्दाखेरि चाहिँ टिचर्सको एक्टिभिटिज होइन, तर द सक्सेस अफ द स्टुडेन्ट इज गिभन मोर प्रायोरिटी. एउटा टिचर सक्सेसफुल हुनुको लागि चाहिँ एउटा स्टुडेन्ट सक्सेसफुल हुनु पर्यो. यदि त्यो स्टुडेन्टले राम्रो रिजल्ट ल्याउँदैछ, उसले राम्रो डेभलपमेन्ट गर्दैछ भने तब चाहिँ इन द ब्याकग्राउन्ड वी क्यान से ओके फल्ना नानीलाई पढाउने टिचरले राम्ररी गाइड गरेको थियो, त्यसले गर्दाखेरि त्यो नानी राम्रो भएर गयो भनेर चाहिँ हामीले अहिलेको टाइममा भन्न सक्छौँ. द्याट मिन्स अहिलेको टाइममा हेर्दाखेरि हाम्रो टिचरको रोल चाहिँ इट इज सुपरफिसियल पनि होइन, पेरिफेरी छ. भित्र मेन गुदीमा चाहिँ स्टुडेन्ट हुन्छ. स्टुडेन्टकै इन्ट्रेस्ट, स्टुडेन्टकै एबिलिटीलाई हेर्नुपर्छ अनि त्यही इन्ट्रेस्टलाई हेरेर चाहिँ हामीले जस्ट त्यो नानीलाई गाइड गर्नु मात्रै अहिलेको हामीले टाइममा अथवा मोडर्न सिस्टममा त्यो तरिकाले नानीहरूलाई पढाउनु अथवा गाइड गर्नु सक्छ. पहिलाको टाइममा दे वर जस्ट एज अ डोनर. त्यो एन्शियन्ट एजमा त्यो टिचरले जति नलेज आफूमा लिएको छ त्यही नलेज मात्रै एउटा स्टुडेन्टलाई उसले डोनेट गर्नु सक्थ्यो, दिनु सक्थ्यो. सो द टिचर एक्टेड एज अ डोनर इन द एन्शियन्ट एज. अब उसकोमा मेरोमा लिमिटेड नलेज छ भने लिमिटेड नलेज चाहिँ मैले मेरो स्टुडेन्टलाई दिनु सक्छु. अब त्यसबाहेक अरू त्यो स्टुडेन्टले के आफै त केही पनि, अब त्यो टाइममा स्टुडेन्ट्सहरूलाई त्यस्तो इम्पोर्टेन्स दिन्थेन एज द्याट अफ द टिचर. सो टिचरलाई सोल म्यानिपुलेटर भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ उसले जति जे दिन्थ्यो, जे शिक्षा नानीहरूलाई दिन्थ्यो, हि वाज अ गिभर अफ अ नलेज. त्यो दिएको चिजलाई मात्रै उनीहरूले हासिल गर्नु सक्थ्यो. तर अहिलेको टाइममा स्टुडेन्ट्सहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा टिचर कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि जस्ट एज अ हेल्पर, एज अ गाइड. त्यो गाइडले चाहिँ नानी एउटा बाटोमा जाँदैछ, त्यो बाटोमा जाँदाखेरि के अब्स्टिकल्सहरू छ, के नबुझेकोहरू छ, त्यसलाई खालि प्रपर च्यानलाइज गरेर अगाडि बढाउनु मात्रै छ. अहिले मोडर्न एडुकेसनमा चाहिँ सेल्फ एक्टिभिटी, एउटा सेल्फ असेसमेन्ट भन्दा पनि भयो अथवा सेल्फ एक्टिभिटी, सेल्फ इन्ट्रेस्ट अफ द स्टुडेन्ट इज गिभन मोर इम्पोर्टेन्स. अनि त्यही इन्ट्रेस्टहरूलाई खालि गाइड गर्नु. इट्स नट द्याट यु हेभ टु डु,
गर्नै पर्छ, यो यति त अहिले पढ्नै पर्छ भनेर डिक्टेटोरियल टाइपको एटिट्युड टिचर्सहरूले नदेखाए पनि हुन्छ. दे सुड जस्ट एक्ट एज अ फ्रेन्ड, एज अ गाइड टु द स्टुडेन्ट. अर्को छ अर्लियर एजमा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ स्पोन्टेनियस रियाक्सन अफ द स्टुडेन्ट वाज डिस्करेज्ड. टिचरले जे पढायो ओके यही ठिक हो, यही हो भनेर उनीहरूले स्वीकार्नु पर्थ्यो. तर अहिलेको टाइममा चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्कोप अफ सेल्फ एक्सप्रेसन अफ अ स्टुडेन्ट इज मोर इम्पोर्टेन्ट. कोही बेला टिचरले केही भन्दाखेरि भुल हुनसक्छ, केही डाउट्सहरू एउटा नानीलाई भएको छ भने त्यति नै बेला नानीहरू क्लासमा उठेर इन अ प्रपर म्यानर त्यो आर्ग्युमेन्ट गरेको जस्तो नगरेर उसले एउटा प्रपर म्यानरमा उसले सेल्फ एक्सप्रेसनको सहायताद्वारा एउटा टिचरलाई राम्रो तरिकाले तपाईँले यो भनेको यस्तो पो होला अथवा यो पो होला भनेर भ्युजहरू एक्सचेन्ज गर्ने एउटा सिस्टम, एउटा मौका अहिलेको एडुकेसन सिस्टमले दिएको छ. तर पहिलाको टाइममा चाहिँ जे जति टिचरले भन्थ्यो ओके द्याट इज राइट, द रेस्ट एभ्रिथिङ इज रङ, अथवा इट did not have much importance for a student to discuss the matter with the teacher or the gurus. अर्को छ पहिलाको टाइममा मैले अघि भने डिस्टेन्स वाज मेन्टेन्ड. ओके आई एम अ टिचर, यु हेभ टु लुक अपन मी, मलाई हेर्नुपर्छ, मलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ, मैले भनेको सबै मान्नुपर्छ भनेर एउटा थोपिन्थ्यो नानीहरूलाई, एउटा फोर्सफुली एउटा रेस्पेक्ट नानीहरूकोबाट ग्यादर गर्थ्यो होला अथवा डिस्टेन्स मेन्टेन गर्थ्यो. तर अहिलेको टाइममा मैले अघि नै भने टिचर इज द फ्रेन्ड, फिलोसफर एन्ड अ गाइड. एउटा साथी जस्तो भएर, एउटा आमा बाउ जस्तो भएर, एउटा प्रपर गाइड भएर चाहिँ एउटा नानीलाई हामीले कसरी शिक्षा दिनुपर्छ, द्याट इज इम्पोर्टेन्ट. सो दिज आर द डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्स जुन फ्याक्टर्सहरूले चाहिँ एउटा टिचरको प्लेस एडुकेसनमा के छ त्यो हामीले आज अलिकति भए पनि यो च्याप्टरको सहायताद्वारा हामीले डिस्कस गरेका छौँ.